آج ہم گڈ فرائیڈے کے دن مسیح یسوع کے 7 صلیبی کلمات پر خداوند کا کلام سن رہے ہیں، اور پہلے 6 کلمات پر آپ نے خدا کے خادموں سے خداوند کا کلام سنا ہے، اور 7ویں کلمے کے الفاظ کچھ اس طرح سے ہیں۔ مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی خداوند یسوع مسیح کی انجیل، اس کا 23واں باب اور 44ویں آیت سے چند آیات پڑھ رہا ہوں۔ اس طرح سے لکھا ہے: پھر دوپہر کے قریب سے تیسرے پہر تک تمام ملک میں اندھیرا چھایا رہا، اور سورج کی روشنی جاتی رہی، اور مقدس کا پردہ بیچ سے پھٹ گیا۔ پھر یسوع نے بڑی آواز سے پکار کر کہا: اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اور یہ کہہ کر دم دے دیا۔ یہ دعا خداوند یسوع مسیح نے جو صلیب پر انتہائی دکھ کی حالت میں بھی کی ہے، اس کا پس منظر بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح جس نے ساری اپنی زندگی خدا باپ کی تابعداری میں گزاری ہے، اب وہ جسمانی زندگی کے اس آخری وقت میں بھی باپ ہی پر تکیہ، توکل اور بھروسہ کرتے نظر آتے ہیں۔ اور بالخصوص جب ہم صلیبی کلمات پر غور کرتے ہیں، جن کا آغاز بھی دعا سے ہوا اور اختتام بھی دعا سے ہی ہو رہا ہے۔ یعنی پہلا کلمہ جو ہم دیکھتے ہیں تو اس میں لکھا: اے باپ، ان کو معاف کر۔ معافی کی درخواست وہاں پر خداوند یسوع مسیح نے کی ہے، اور یہاں پر اپنی ساری ذمہ داری مکمل کرنے کے بعد اپنے آپ کو خدا باپ کے سپرد کر رہے ہیں۔ اور یہ وہی دعا ہے جو ہر یہودی ماں اپنے بچے کو یا والدین اپنے بچوں کو سکھاتے تھے۔ سونے سے پہلے دعا کی جاتی۔ زبور 31 اس کی 5ویں آیت میں یہ درج ہے کہ اے خدا، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں یا سپرد کرتا ہوں۔ یعنی سونے سے پہلے ہر یہودی بچہ اپنے لیے یہ دعا کرتا تھا، اور یہ سکھائی جاتی، اور یہی دعا یہاں پر خداوند یسوع مسیح بھی کر رہے ہیں۔ اور اگر ہم ان سارے کلمات کو ترتیب کے ساتھ دیکھیں تو خداوند یسوع مسیح کی تعلیم کا نچوڑ ہمیں یہاں پر نظر آتا ہے۔ جو کچھ بھی انہوں نے اپنی زمینی زندگی میں سکھایا، یا جس مقصد کے لیے وہ اس دنیا میں آئے تھے، وہ ساری تعلیم نظر آتی ہے۔ یعنی معافی کی تعلیم اپنے دشمنوں کے لیے، سارے لوگوں کے لیے، اس کے بعد نجات کا پیغام ہے، محبت کا پیغام ہے، خبر گیری کا پیغام ہے، اور فرما برداری تابعداری کا پیغام ہے، اور پھر بنی نوع انسان کے لیے کفارے کا پیغام ہے۔ اور اس کے بعد پھر جسمانی دکھ کی بات کی گئی کہ جسمانی دکھ بھی سہنا مسیح کی تابعداری میں ضروری ہے، یا تابعداری میں ضروری ہے، اور اس کے بعد ہی فتح مندی ملتی ہے، اور فتح مندی کے بعد خدا کے ساتھ میل ملاپ کا، رفاقت کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ یہی ہم سیکھ رہے ہیں آج، اور میں پھر انہی آیات پر دوبارہ آؤں گا جہاں سے شروع ہوتا ہے یہ بیان کہ پھر دوپہر کے قریب سے تیسرے پہر تک تمام ملک میں اندھیرا چھایا رہا۔ آپ جانتے ہیں کہ پہلے 3 کلمات خداوند یسوع مسیح نے دن کی روشنی میں ادا کیے، اور باقی جو 4 کلمات ہیں، یعنی چوتھا کلمہ جو کفارے کا کلمہ کہلاتا ہے، اس وقت سے تمام ملک میں اندھیرا چھا گیا۔ اب معترضین جو اعتراض کرتے ہیں، وہ کوئی تو اس کو سورج گرہن سے تشبیہ دے دیتا ہے کہ اس وقت بہت بڑا سورج گرہن لگا تھا، اور جب ہم اس کو سائنٹیفکلی دیکھتے ہیں تو سورج گرہن ایک جگہ پر 45 منٹ سے زیادہ نہیں رہ سکتا، اور پھر جو اس کا ایریا ہوتا ہے وہ 67 یعنی 67 مائلز کا ایریا ہوتا ہے، جہاں پر وہ 45 منٹ میں پورا گرہن نظر آتا ہے۔ اس کے بعد پھر وہ اپنی جگہ تبدیل کرتا ہے، لیکن یہاں پر 3 گھنٹے تک اندھیرا چھایا رہا۔ تو یہ کوئی روٹین کا سورج گرہن نہیں تھا، بلکہ یہ واقعتاً خداوند یسوع مسیح کے کسی بھی موت کے واقعے سے منسلک یہ بات ہے کہ سورج نے بھی اپنا منہ چھپا لیا ہے، اور
पूरी सरजमीन पर अंधेरा छा गया। और फिर जो दूसरी बात यहाँ पे लिखी है कि मकदस का पर्दा बीच से फट गया। वो भी यकीनन आप जानते हैं कि मकदस का पर्दा खुदा ने खुद बताया था कि पाक तरीन मुकाम और पाक मुकाम कोई अलग करेगा, और पाक तरीन मुकाम के अंदर जहां पर अहद का संदूक पड़ा हुआ था, सरदार काहिन साल में एक बार, सिर्फ सरदार काहिन अंदर जा सकता था और पूरी बनी इसराइल कौम का कफारा लेकर वो अंदर जाता था। और जब यहाँ पर पूरे बनी नौ इंसान के लिए कफारे का इंतजाम हो गया, कफारा मुकम्मल कामिल कफारा अदा किया गया है, तो वो पर्दा जो 45 फुट ऊंचा था वो बीच से फट गया। और ये भी कोई आम वाकया नहीं है, बल्कि इंतहाई अहम और ख़ास वाकया है, क्योंकि उसके पीछे सरदार काहिन सिर्फ जा सकता था और खुदावंद यीशु मसीह ने कामिल कफारा अदा करके वो दीवार भी ढा दी। और वो पर्दा जो कहा जाता है, जो पहले 45 फुट लंबाई में था और उसके बाद जब हेरोदेस ने दोबारा हैकल को तामीर किया तो ये तकरीबन उसने 60 फुट उसको बुलंद कर दिया। और कहा जाता है, जो यूसिफस बताता है हिस्टोरियन, कि ये 4 इंच मोटी तय थी कपड़ों की। तो 4 इंच मोटी तय का मतलब है कि अगर 10 आदमी बराबर भी मिलकर इसको खींचे तो वो इसको फाड़ नहीं सकते थे। ये खुदा का इंतज़ाम था, यानी वो कफारा जो खुदावंद यीशु मसीह ने अदा किया, दीवार खुदा बाप ने खुद गिरा दी, जुदाई की दीवार, कि अब इंसान बराह रास्त खुदा के साथ मेल मिलाप कर सकता है और खुदा के साथ बातचीत कर सकता है। और फिर यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं कि यीशु ने बड़ी आवाज़ से पुकार कर कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। वो ताल्लुक जो अज़ल से था, वो ताल्लुक जो इब्तिदाए कायनात से था, वो ताल्लुक जो हमें कई जगहों पर नजर आता है। यानी बागे अदन में अगर आदम और हवा का नंगापन ढांका जाना था तो वहां पर भी यही बर्रा कुर्बान किया गया, और चाहे कोहे मूरिया पर बर्रा मुहैया किया गया, वो भी यही बर्रा असल में कुर्बान किया गया। कोहे हुर पर जलती झाड़ी में अगर नजर आता है तो वो भी यही जात नजर आती है। और फिर मिस्र में जो बर्रे ज़बा किए गए, वो उन बर्रों के खून में कोई ऐसी कुव्वत नहीं थी, असल में यही बर्रा उस फसा के रोज कुर्बान किया गया और वो वहां से मिस्र की गुलामी से आज़ाद हुए। और इस फसा पर जिस पर खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर लटकाए गए हैं, यही बर्रा आज के दिन भी कुर्बान हो रहा है। और वो कुर्बान हुआ तो फिर वो दीवार जो जुदाई की थी, जो गुनाह की थी, वो ख़त्म हुई और खुदावंद यीशु मसीह ने एक दरमियानी बनकर, इवजी बनकर हमारा कफ़ारा अदा करके हमारे लिए रास्ता खोल दिया। यहाँ जब हम देखते हैं खुदावंद यीशु मसीह चौथे कलमे में जो उनकी पुकार है, एली एली लमा शबक्तनी, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, जो अज़ल से साथ है, जो हर वक्त साथ है, चंद लम्हे की जो जुदाई थी उसको बर्दाश्त नहीं कर पाया, क्योंकि गुनाह उस पर लादा गया। और खुदा बाप ने, जिसकी आंख इतनी पाक है कि वो गुनाह को देख नहीं सकता, उसने अपनी आंख फेर ली और फिर उसने यहाँ पर उसका इतराफ़ किया है कि ऐ बाप तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और वही रिफाकत जब काम मुकम्मल हुआ है, जब सारा जो मंसूबा था खुदा बाप का वो मुकम्मल हुआ है, खुदा बाप की मर्जी को पूरा कर दिया खुदा यीशु मसीह ने, तो वो अपनी रजामंदी के साथ खुद अपनी जान उसके स्पुर्द कर रहा है। आज हमारे लिए भी यही पैगाम है। अगर हमें निजात का पैगाम मिलता है तो हमें खुदावंद यीशु मसीह की ताबेदारी में आना है। और याद रखिएगा, खुदावंद यीशु मसीह ने सारी ज़िंदगी ताबेदारी की और आखिर में अपनी रूह बाप के स्पुर्द कर गया। हम भी अगर मसीही होते हुए मसीह की ताबेदारी में चलेंगे तो आने वाले वक्त में अपनी रूहें उसी के स्पुर्द करेंगे जो उनका अब हमारी रूहों का यानी असली मुकाम है। खुदा इस कलाम के वसीले से आप सबको बरकत बख्शे। आमीन।